بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم. کچھ دوست بار بار اصرار کر رہے تھے کہ ہم نے کجلی تیار کر لی ہے، اب آگے بتائیے. ایک بات میری یاد رکھیے، جس شخص نے کجلی کو اس کے معیار کے مطابق بنا لیا وہ اکثیر گر کہلوانے کا مستحق ہے. اسے آپ سمجھیے کہ وہ اکثیر گر ہے. آگے کوئی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف ترکیب کی ضرورت ہے. آج میں آپ کو اس کی کچھ تراکیب بتاتا ہوں، ان پر عمل کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی یہ میرے مولا کا منظور ہوا تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. ایک چیز کی وضاحت اور بھی کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. آپ یوٹیوب پر مختلف چینل پر مختلف نسخے دیکھتے ہیں، اس میں بہت سے دعوے کیے گئے ہوتے ہیں اور بہت بہت پیچیدہ تراکیب ہوتی ہیں، تہ در تہ ترکیبیں ہوتی ہیں. ان میں کیمیا نہیں ہے، کیمیا سادگی میں ہے. یہ یاد رکھیے، محنت تو کرنا پڑے گی لیکن سادگی میں. جس قدر آپ الجھنوں میں شامل ہوں گے، پیچیدہ تراکیب میں جائیں گے، اسی قدر آپ کامیابی سے دور جاتے رہیں گے. یہ میری بات یاد رکھنا. اور ان پیچیدہ ترکیبوں پر پیسہ اور وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کی ترکیبیں دیکھی ہیں. ترکیب بیان کریں گے لیکن ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے، اور الزام نسخہ کرنے والے پر آ جائے گا کہ اس نے کمی کی ہے، ہم نے صحیح بتایا تھا. لیکن بات اس کی الٹ ہے. جتنی بھی پیچیدہ ترکیبیں ہوتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں، وہ ہمارے کرنے کی نہیں ہیں. کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے ترکیب تبدیل ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. جس قدر نسخے میں سادگی ہوگی اسی قدر غلطی کا امکان کم سے کم ہوگا. بس یہی بات میں آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور باقی باتیں میں پہلے آپ سے کر چکا ہوں. آئیے آپ کجلی کے مختلف کمالات وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے آ جائیے کہ آپ نے یہ کجلی تیار کر لی. اگر آپ اسے خوراکی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کجلی میں چاندی شامل کر سکتے ہیں، آپ اس میں سونا شامل کر سکتے ہیں، آپ اس میں تانبا شامل کر سکتے ہیں. جو چیز بھی اس کے ساتھ شامل کریں گے اس کے اثرات بڑھانے کے لیے یہ اکسیر ہے. آپ کو کہیں سے بھی گلا نہیں ملے گا. اگر آپ اسی کجلی کو اس میں رس کپور، سمیلفار، شنگرف وغیرہ استعمال کرنا چاہیں گے تو وہ بھی استعمال ہو جائے گی، وہ بھی اپنا کام کرے گی. اور اگر آپ اس کو کیمیا کی طرف لے جانا چاہیں گے تو وہ بھی کام ہوگا. لیکن کیمیا میں ایک فرق ہے. آپ اگر اس کو کیمیا کی طرف لے جانا چاہیں گے اور جو بھی نسخہ آپ کے پاس ہے اس میں اس کو شامل کریں گے تو آپ نے اس کو
तेजाब के तस्वीरें ज़रूर देना है। किस तेजाब की तस्वीर देंगे? आप अगर तेजाब नमक की तस्वीर देंगे तो फिर भी ये अमल हो जाएगी, और अगर तेजाब गंधक की तस्वीर देंगे तो फिर भी ये अमल हो जाएगी। लेकिन आपने तेजाब शोरा तस्वीर के लिए इस्तेमाल नहीं करना। क्यों भाई? तेजाब शोरा तस्वीर के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करना? अगर आपने तेजाब शोरा इसके तस्वीर के लिए इस्तेमाल किया तो तेजाब शोरा इसमें से गंधक को अलग कर देगा। जब गंधक अलग हो गई तो आपकी वो कजली की तरकीब टूट गई। जब वो तरकीब टूट गई तो नुस्खा गलत हो गया, बिल्कुल किसी काम का नहीं रहेगा। यानी आपने अगर इसको कीमिया के लिए इस्तेमाल करना है तो आपके पास दो तेजाब है, तेजाब नमक और तेजाब गंधक। ये अकेला अकेला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों को मिलाकर भी बारी बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काम करेंगे। अब रहा ये सवाल कि कितना कैसा। मैं हमेशा मेयार की बात करता हूं, कभी वक्त, टाइम और तादाद की बात नहीं करता। अगर आप तेजाब शोरा तेजाब नमक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कम अज कम 3 तस्वीर देने के बाद आप इसको चेक कर लेंगे। तांबे की पतली पर, चांदी की पतली पर, अगर वहां पर ये स्याही छोड़कर रंग दे रही है, अपने असरार जाहिर कर रही है, तो इसका मेयार पूरा हो गया। लेकिन अगर ये वहां पर स्याही दे रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको अभी तस्वीर और चाहिए होंगे। तस्वीर आपने दोनों तेजाबों में देने हैं, तन्हा तेजाब नमक में दे सकते हैं, तन्हा तेजाब गंधक में भी दे सकते हैं, और इन दोनों को मिलाकर भी दे सकते हैं। आपने सिर्फ आगे मेयार को चेक करना है। जब आप मेयार को चेक कर लेंगे, ये अपना वहां पर अपना रंग वगैरह देना शुरू कर देगी, तो ये इसका मेयार पूरा हो जाएगा। अब एक और चीज बाकी रहती है, वो क्या? आपने इसको जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, यानी अगर तो आप इसको चांदी को रंग देने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें बुरादा तांबा इस्तेमाल कर लेंगे, बुरादा तांबा इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको तांबे को चांदी में मुबदल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें बुरादा चांदी इस्तेमाल कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है एक बड़ी मशहूर ज़रूर मिसल है, उनद हर के जिनसरा बाहम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बेबाज। यानी जानवर अपने हम जिन्स ही एक साथ उठते हैं, कबूतर कबूतरों के साथ उठता है और बाज बाजों के साथ उठते हैं। ये उन नेक लोगों, उन इल्म वाले लोगों की कहावत है जो कि इन चीजों को समझते थे, जानते थे। तो उन्होंने ये कहावत ऐसे ही नहीं बना दी, एक उम्र के तजर्बे के बाद ये कहावतें बनी होती हैं, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं और ये हकीकत होती हैं, इनको जुटाया नहीं जा सकता। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं जो असल बात आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जब आपने इस कजली को मेयारी बना लिया, उसके मेयार तक पहुंचा दिया, तो आप जो चीज़ भी आप इसमें शामिल करेंगे, आप इसमें शगरफ शामिल करें, सम्मेलफार शामिल करें या और कोई चीज़ शामिल करें, वो इस नज़रिए के तहत शामिल करेंगे कि आप इसको ले जाना कहाँ चाहते हैं, और वो चीज़ उन्हीं तशवीरों के दरमियान कायम हो जाएगी और आपके मकसद को हल करने के लिए मुकम्मल आपके साथ तआमुल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर भी आपने वो मेयार देखना है। अगर तो आपने मेयार हासिल कर लिया तो ठीक, अगर आप मेयार नहीं हासिल कर सकेंगे तो ये आप ही कमज़ोरी होगी, और आपने वो मेयार हासिल करना है जो मैंने पहले बताया कि वो स्याही नहीं देगी, वो अपने असरात को आगे जाहिर करेगी, चाहे वो तांबे की पतरी हो या चांदी की पतरी हो, उस पर आपने वो असरात जाहिर करेगी जो आप चेक कर लेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे,
ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غالب کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ شعر یوں ہے: مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ یعنی اس کا یہ دوسرا مصرع ہے، پہلا مصرع ایسا تھا وہ مجھے بھول رہا ہے، جو ایک مجھے یاد تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ آپ نے لگاتار محنت کرنی ہے، استواری دکھانی ہے۔ جب آپ استواری دکھائیں گے، لگاتار محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت نازل کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔